പ്രയാഗ്രാജിലെ എന്താണ് ഒരുപാട് മരണങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അവിടെ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ വിഭാഗം ലോക്സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നടത്തൽ തുടങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യസഭയും സമ്മേളിച്ച ഉടൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ബഹളം ഉയർത്തി. രാഷ്ട്രപതി കുംഭമേളയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ്. നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാം എന്ന് സ്പീക്കർ പറയുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. മഹാകുംഭമേളയിലെ അപകടം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. പ്രതിപക്ഷ ബഹളം അവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്, തുടരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ കേരള വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। माननीय बी रमेश जी, fund has proposed for water channelling and strengthening of Buddhist rock cut, stirrups and repairs of this, and their use of structural charlia with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly Honorable Minister has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, राम शिरोमणि मल्लू रवि, क्वेश्चन नंबर 2 श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। എന്താണ് ആ പ്രതിഷേധം അവിടെ നടക്കുന്നത്? നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലാണ്. സൺസെറ്റ് ടി വിയിൽ എന്തായാലും ആ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതിവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിയമസഭാ ടി വിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ബഹളം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴങ്ങനെ പുറം ലോകം കാണിക്കാറില്ല. എന്താണ് സമാനമായ രീതിയിൽ സൺസെറ്റ് ടി വിയിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിന് ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പുറം ലോകം കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും അവിടെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളമുണ്ട്. മഹാകുംഭമേളയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ജനുവരി 29 മരിച്ചത് 30 പേരാണ്. 60 പേർക്കോളം പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അത് സഭ നിർത്തി ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ബൽറാം, അത് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പരാമർശിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ്. അതിൽ തൃപ്തരാണോ പ്രതിപക്ഷം? എന്താണ് നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം? ബൽറാം.
ഹാഷ്മി, പ്രതിപക്ഷം തൃപ്തരല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ എത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലും ബജറ്റിന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഈ മഹാകുംഭമേളയിലുണ്ടായ അപകടം അത് ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയമാണ്. അത് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്സഭയിൽ എന്നാൽ അതിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ച് ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ ന്യായീകരണം എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രപതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതിന് പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ചോദ്യോത്തരവേള മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന പതിവില്ല എന്നും അതിന് താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയ ഉടൻ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും തുടർന്ന് നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ലോക്സഭയിൽ തുടരുകയാണ്. രാജ്യസഭയിലും സമാനമായ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. രാജ്യസഭയിലും ഈ വിഷയം മഹാകുംഭമേളയിലെ അപകടം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം തുടർന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് സഭയുടെ മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നതടക്കമുള്ള വിമർശനം രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ജഗ്ദീപ് ധങ്കർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് സഭകളിലും ഈ മഹാകുംഭമേളയിലെ അപകടം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ബഹളത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം. ഹഷ്മി, ബൽറാം നുൻകടിയാണ് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഇത്തരത്തിൽ മഹാകുംഭമേളയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 30 പേർ മരിക്കുകയും 60 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. അതിന് തയ്യാറല്ല സർക്കാർ. അപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധം ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്റ് ഇരുസഭകളിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.